जय गौ माता, जय ठाकुरजी, धनराज प्राकृतिक फार्म, नारायणभाई वसेला। चालो मित्रों, तमने आज बताऊँ अपनी गाय व्याणी ने 20, 22 के 25 दिवस थया। आज नंदी पकड़े छे तो ए गर्मी में आववानी तैयारी में हशे। गाय नॉर्मली प्रकारे घणी वखत जोवामां आवेलुं छे के 20-21 दिवस थई जाए त्यांथी आववानी स्टार्ट थई जाए घणी गायो। अने घणी गायो छे एनो टाइम पीरियड ए रीतनो 5-6 महीना सुधी तमे गमे एटली खोराकी गमे प्रकारनी करो ए न आवे ने न आवे। तो चालो आनी चर्चा करीए हमणे अने तमने बतावुं के सुंदर मजानी सरस मजानी आपणे ब्राझीलना जे आवने ऑर्डर जोए ने आपणे गांडा थई अने ब्राझील बाजू जे दौड़ मूकी छे। माटे इंडियानो एक विडियो छे, लाइव मिल्किंग करावेलुं छे, 5 થી 6 लीटर दूध आवेलुं छे, जाजू नहीं। तो आ आपणी 10मा वेतरमां अत्यारे गाय छे अने तमे एनी फिटनेस ऑर्डर क्वॉलिटी बराबर खाली गायना जाणकार होय एक जग्याएथी ज खबर पड़े एनी जे कोंध छे आ खूट छे ए उमरने हिसाबे नमी गई छे हवे बराबर। जे खूट छे ने एनी हवे आम बॉडी उपरथी क्यांयथी खबर न पड़े, बॉडी में क्यांय स्ट्रेच कड़चली पड़ेली एवी कोई जग्याएथी क्यांय। अने तमे एनी आ हजी आपणे आजे व्याय के काले व्याय 1-2 दी लीए बराबर। आ तमे एनी ऑर्डरनी फिटनेस ने तमे बधी जोई शकता हशो। रेग्युलर पाउडर खवराववाथी आपणे जे अने पाउडरना आपणे आगळ विडियो बनावेला छे तो विडियो तमे चेक करी लेजो। मारुं एवुं नथी कहेवानुं थातुं के तमे मारा व्यू वधे एना माटे थईने कहूं, पण तमने पूर्ण रीते डिटेलमां एमां खबर पड़शे के आपणे जे कीधेलुं छे ने एना माटे एटला माटे आपणे कही छे के विडियो तमे जोई लेजो। जो अत्यारे क्यांय पण आमां आरहो नथी, तमे जोई शकता हशो बरोबर। क्यांय एटले क्यांय तमे आरहो नथी, ए मात्र पाउडर आपणे रेग्युलर खवराववाथी बराबर। एटले पाउडरनो विडियो आगळ छे आपणे तमे जोई लेजो, चेक कर लेजो। अने एमां आ आपणे रेग्युलर खवराववा माटेनो पाउडर छे, बस रेग्युलर खवराववा माटेनो पाउडर छे। पछी दूधमां लोही आवतुं होय, मस्टर्डा आलता थई जता होय, आ बधी बाबतथी आपणे एमां मूकेलो छे विडियो, तो ए तमे चेक करी लेजो। अने एक कॉमेंट एवी हती के आ तमारी बंशीधरनी वा छे होड़की एमां दूध केटलुं छे, तो तमने जणावी दઉં हजी आ होड़की ज छे अने हजी फैरी छे एटले व्याहे ने त्यारे खबर पड़शे। केम के ए भाईए 2-3 वखत आपणा मारा मित्रनी छे, परम मित्रनी 2-3 वखत बिजदान कराव्युं एना कारणे थई ने ए लेट थई, नकर अत्यारे तो व्याई गई होत। एटले ए हजी फैरी अने कंईक आजे 22 तारीख छे एटले 22 दिवस जेवुं थयुं, 1 तारीख एक्जेक्ट 1 तारीखे थई छे। तो एटले कहेवानो हेतु अने मीनिंग ए छे के आ रीते एमां ए ओळखी छे। अने बीजा नंबरमां आपणे आगला विडियोमां वात करशुं, घणा बधा लोकोने एवो प्रश्न छे के अमारी गाय कन्सीव थई जाय छे बीजदानथी, खूटना डोजथी, XYZ कोईपण प्रकारे, पण 2-2.5 महीना 3 महीना थाय एटले भाषा अलग अलग प्रमाणे कोई के त्रुई गई, तरवाई गई के खाली थई गई बराबर। तो एनुं कारण तमने कहूं, हमणां होड़की हम्प करती थी, घणी एवी गायो होय एना 20-21 दिवस थाय ने एटले मुख खुलतुं होय। जो एक वखत कन्सीव थई गई, आपने एवुं लागे कन्सीव थई गई अने 20 दिवस पछी न आवी 2-3 वखत बनती होय तो कोथળી साफ करावी अने मूकी अने शुं करवुं ने ए बाबतथी आपणे आखी चर्चा अलगथी डिटेलमां आपणे बनावशुं। केम के अत्यारे जो हमणां जे आ होड़की हम्प करती थी बराबर, तेनुं कारण छे 20-25 दिवसे ए मुख खुलतुं होय। तो आपणे आ गायनी आपणे वात करवानी छे के आने अत्यारे 22 दिवस जेवुं थयुं अने अत्यारे ए गरमीमां आववानी तैयारीमां छे। आज सवारथी नंदी पकड़े छे अने गरमीमां आवशे तो आपणे फरवा देवी के न फरवा देवी, हवे ए चर्चा उपर आपणे वात करीए। केम के आनी जर जलाणी थी अने जर आपणे आने हाथ मूकी अने काढेली छे अने एने आपणे दवा करेली, दवा छोड़ेली अने बगाड़ साफ थवा माटेनी दवा करेली। तो एमां प्रश्न एवो बन्यो होय કે ઘણી બધી ગરમ દવા
પછી બીજા નંબરમાં અત્યારે આપણે રેગ્યુલર માત્રા કરતાં થોડોક ગોળ ખવડાવતા હોય વધારે. પછી તાજી વ્યાણેલી છે એટલે આપણે તેલ ખવડાવતા હોય. આ બધી જ વાત એમાં થતી હોય. અને ખોરાક થતો હોય તો એમાં ગરમ ખોરાક થયો, એના કારણે થઈને એના હોર્મોન્સ એક્ટિવ વધારે પડતા થયા. એટલે અત્યારે આપણે આ ગાયને ફરવા નથી દેવાની, થાવા નથી દેવાની, કે નંદીએ ફાલું નથી થવા દેવાની. એનું કારણ એ છે કે અત્યારે ફરશે તો શું તકલીફ થશે? અત્યારે ફરશે તો ગાયમાં ગાભ નહીં રહીએ, અને બીજા નંબરમાં જે નંદીથી ફરશે એ નંદીને ઇન્ફેક્શન લાગવાની મોટામાં મોટી શક્યતા રહીએ. તો ખાસ કરીને જે લોકો નંદી રાખતા હોય અને બહારની ગાયું કે પોતાની ગાયું જે ફાલું થવા દેતા હોય, તો આવો પ્રશ્ન જ્યારે હોય તો ત્યારે નંદીથી ફાલું ન થવા દેવા. તો ત્યારે એ પરિસ્થિતિમાં આપણે શું કરી શકીએ? એ પરિસ્થિતિમાં ગાયને જ્યારે હીટમાં એકદમ આવે એમ હોય ત્યારે એની કોથળી સાફ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, અને એ ગાયને ત્યારે ન થવા દેવી, અને એક વખત જવા દેવાની, એક વખત બે વખત આપણે જે પ્રમાણે સમય એડજસ્ટ આવતો એ પ્રમાણે જવા દેવાની. એટલે બીજી વખત એકદમ નેટ એન્ડ ક્લિયર આવી જાય. 2 દિવસ પહેલાં જ હજી એકદમ સફેદ ડિસ્ચાર્જ આવતો હતો. જ્યાં સુધી એકદમ ચોખ્ખો ન બગાડ, ચોખ્ખો જ્યારે ખૂટ આવે ને ત્યારે એકદમ ચોખ્ખી લાડ ન આવે ત્યાં સુધી આપણે સમજવાનું રહીએ કે હજી બગાડ અંદર છે એકદમ. એટલે કાલ લઈને પરમ દિવસે એકદમ સફેદ પ્રકારનો ચોખ્ખો બગાડ આવતો હતો. તો કહેવાનો આપણો હેતુ અને ધ્યેય માત્ર ને માત્ર એટલો છે કે આવી ઝીણી ઝીણી બાબતો બધી જે મોટું ભયંકર રૂપ લઈ અને આપણી ગૌશાળામાં ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાની કરાવે એનું કારણ છે કે ચાલો અત્યારે આપણે ગાયને થઈ જવા દઈએ, આમાં આપણે ધ્યાન ન દીધું ને ગાયને થઈ જવા દઈએ તો આપણે તેમ થયું કે આપણી ગાય થઈ ગઈ, પણ હકીકતે ગાય થઈ ન હોય. પછી બગાડ અંદર રહી ગયો હોય, નંદી ફાલું થાય, એના કારણે નંદીને ઇન્ફેક્શન લાગે અને ગાયને પણ ઇન્ફેક્શન લાગે. એટલે એ પ્રોસેસ આગલી વખતમાં આગલા સ્ટેપમાં વધે તો ત્યારે પણ ઇન્ફેક્શન હોય. તો ધીમે ધીમે થતાં એ ક્લિયર ન થયું હોય એના કારણે ગાય બગડે, નંદી બગડે અને આપણો સમય વેસ્ટ થાય. એટલે આ બધી જ બાબતને ધ્યાનમાં લઈ અને આગળ વધીએ તો સારું રહીએ, જેથી કરીને આપણે નુકસાની ન ભોગવવી પડે. તો આવી નાની નાની બાબતોને બધીને ધ્યાનમાં લઈ અને આગળ વધીએ તો વાંધો ન આવે. તો ચાલો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે મળશું કે ભાઈ જે હોડકા ગાય ત્રુઈ જવાના પ્રશ્ન હોય, ગાભ ઉપાડી લેતા હોય પણ મહિનો, 2 મહિના, 2.5 મહિના, 3 મહિના થાય એટલે ત્રુઈ જતા હોય, તો એવા કયા કારણો એમાં હોય તો એના કારણે થઈ અને ત્રુઈ જતા હોય. તો આ બધી જ વિષય ઉપર વાત ઉપર ચર્ચા કરશું. અને આ એક કોમેન્ટ એવી પણ હતી કે અમારે સારી ગાય હતી, પછી એમાં આપણે જે વિદેશી ગાયની જે દોટ મૂકી અને એમાં જે આપણે જે બિદ્દાન આપણે HF જર્સી શંકરના કરાવતા હોય, એવો એક ભાઈએ, એક મિત્રનો, આપણે એમાં એક વ્યુઅરનો એવું હતું કે ભાઈ અમે શંકરનું બિદ્દાન કરાવ્યું, શંકરની વાછડી છે, તો હવે પાછી એમાંથી ગીર થાય કે ન થાય? 100% ગીર થઈ જાય કેરેક્ટર વાઇઝ, પણ પ્રશ્ન એ થાય કે એના જીનેટિક રિપોર્ટ જ્યારે કરાવો તો ત્યારે એમાં શંકરના જીન્સ આવે ને આવે. અને આ બધા જ માન્ય ક્યાં સુધી રહીએ કે કાંકરેજનું હજી આવે ને બ્લડ, આપણે જીનેટિક રિપોર્ટ કરાવ્યો અને કાંકરેજનું બ્લડ આવે ને તો હજી માન્ય ટૂંકમાં અમુક ટકા રહીએ. ધારો કે બાય ચાન્સ આવનારા સમયમાં કોઈ સંસ્થા દ્વારા, કોઈ બીજા કોઈ માધ્યમ દ્વારા લાઈવ મિલ્કિંગનું સ્પર્ધા ગોઠવાય, એમાં એના ક્રાઇટેરિયા બંધાય, ક્રાઇટેરિયા બંધાણા પછી એમાં એવી ચર્ચા થાય કે આ બધી વસ્તુઓ આવી બધી હોવી જોઈએ, ત્યારે એ આપણી ગાય એમાં સિલેક્ટ ન થાય. એમાં તમારી એના પછીની પેઢી 100% શુદ્ધ એકદમ નસલની દેખાતી હોય, પણ એના જીનેટિક બ્લડમાં એ DNA એના બતાવે શંકરના, તો એ ત્યારે સિલેક્ટ ન થાય. 100% તમારે ઘરે બાંધીને ખાવા માટે થઈને આ તે કરવું, એટલે એની વાછડી 100% પાછી ગીર 100% થઈ જાય ખરી, ન થાય એવું નહીં. એટલે આપણે ગીર કેરેક્ટરમાં હોય તો ગીર કેરેક્ટરના જ નંદીથી અથવા સીમંતથી આપણે ફાલું કરવાના પ્રયત્ન કરવાના, જેથી કરીને આપણું ગૌધન બગડે નહીં અને સ્વસ્થ, સુંદર અને સારું રહીએ. તો ખાસ કરીને આપણા વિડીયોને શેર કરજો સારો લાગ્યો હોય તો, અને બીજા મિત્રો સુધી પહોંચે અને જે ગૌધન રાખતા હોય સુંદર સરસ મજાનું અને દુધાળું, આપણા આંગણે કઈ રીતે ગૌધન થાય ને એ વાત ઉપર આપણે આગળ વધવાનું છે.
જેથી કરીને આપણું ગૌધન બગડે નહીં અને આપણું જે ગૌધન રસ્તે રજડે છે એ રસ્તે ન રજડે. ચાલો આવા જ બધા જ વિડીયો સાથે આપણે મળશું. જય ગૌ માતા.